Всем привет! Сегодня мы задали несколько самых волнующих вопросов визовым консулам США в городе Екатеринбург Ивану и Саммервилю. And so right now there are not a lot of appointment slots. We open them as regularly as we can. They disappear very quickly. A lot of that has to do with, unfortunately, with the tense relations right now between the United States and Russia, the number of employees we have in the country right now. But we are doing what we can to try to keep appointments open and to keep appointments opening on a weekly basis. К сожалению, данная ситуация была вызвана противоречиями во взаимоотношениях между нашими двумя странами, между Россией и США. То есть мы потеряли очень большое количество сотрудников визового отдела, но, тем не менее, мы открываем слоты для интервью регулярно, поэтому, пожалуйста, следите за ними, даже несмотря на то, что они очень быстро исчезают. And so our advice would be to check the site regularly, and if you have really urgent travel and you can't get an appointment, you can look to apply outside of Russia. My advice usually is a country closer to Russia where you will probably have Russian speakers, sort of former Soviet space, is probably the best place to try to apply unless you speak English or German or another language. Заявители, у которых есть экстренная необходимость посещения США в ближайшее время, также могут попытаться обратиться за визой в ближайших странах, например, в странах СНГ, где есть русскоговорящие сотрудники, которые также могут провести визовое интервью с гражданами Российской Федерации. Use the visa correctly, whether they will go over there, visit the United States, and of course eventually come back. A lot of times, sometimes what we look for is whether can you afford the trip to make it to the United States, how long do you plan to stay there, do you have any family over there? These are some of the questions that we ask. The most common type of refusal, and keep in mind that this is not a permanent refusal, of course, you can apply again. But what we're looking for is just someone who will use the visa correctly. If you were refused, then the consul at the time did not think that the person used the visa correctly. It does not mean that it is a permanent, but it just means that at this time the person did not qualify. Вопрос был по поводу того, что является причинами отказа для получения туристической визы. Причин на самом деле очень много. Одна из основных причин — это то, как человек, например, пользовался своей предыдущей визой в прошлом. Еще одна распространенная причина — это невозможность, скажем, доказать консулу о том, что человек может позволить себе поездку в США, учитывая, скажем, его трудовую занятость, какой-то жизненный опыт и так далее. Но в любом случае отказ в визе, он не является постоянным, то есть это просто результат того, как вашу ситуацию видит консул во время визового интервью, на которое вы пришли в консульство. There's not a set rule, but if it looks like you're living in the United States, you're not going to be allowed back in. If you stay for 6 months, you go to Canada for a day and you come back, the border guards are probably not going to let you back in because they're going to say, you're living here on a B1, B2, and that is not allowed. Туристическая виза не предназначена для постоянного проживания на территории США. Мы уже ранее об этом говорили, что она предназначена для кратковременных поездок, многократных поездок на территорию государства. Поэтому, если вы проведете в Штатах 6 месяцев, да, и потом, скажем, выйдете на один день в Канаду и снова вернетесь на 6 месяцев, то есть очень большой риск, что вас просто не пустят в страну. So there's scenarios where maybe that would work out, where I could imagine a scenario where they'd say, oh, it makes sense, you were in the US for 6 months on a tourist visa and are coming back. But the idea is that you're not living in the United States. You're there for tourism, you're not working, and if you're there for more than 6 months, it starts to look like you probably are working or living in the United States. То есть все-таки основная идея этой визы — это дать людям шанс съездить в Штаты на какой-то короткий промежуток времени, да, вернуться обратно.
А если человек все-таки находится там длительный период времени, то, естественно, при рассмотрении будущей визовой заявки, например, от того же заявителя, да, у консула начинает возникать масса вопросов. А может быть, человек там живет или работает нелегально, что совершенно нельзя делать по туристической визе. That's an excellent question, and it's a timely question. The rules on giving birth in the United States have recently changed. Это очень хороший вопрос. Прямо вот недавно у нас произошли изменения в законодательстве. So currently, the new rule is that you're not allowed to travel to the United States to give birth to a child so that the child will be a U.S. citizen. На сегодняшний день, к сожалению, нельзя поехать в США с целью рождения там ребенка для того, чтобы дать ему американское гражданство. I don't know exactly how it's going to work on the border, so I can't answer that question. I'm not working for the Department of Homeland Security. I don't know what their policy would be. If someone landed in Miami and was ready to give birth, whether they put them back on a plane and turn them around. But the policy is now that a B1, B2 tourist visa is no longer an appropriate visa to come and have a child in the United States. К сожалению, я не могу отвечать за действия пограничной службы, потому что это немножко другой государственный орган, который отвечает за пересечение границы. И то, какие они решения принимают в данном случае, я этот вопрос прокомментировать вам не смогу. Но просто основной момент здесь заключается в том, что туристическая виза, она не предназначена для того, чтобы человек мог въехать и родить ребенка. То есть основная цель поездки у вас должна быть родом в США. So it depends on the relationship. Parents can bring children, and children can bring parents, and that's usually a very short window. Все зависит от того, например, какая степень родства существует. Например, родители могут перевести детей, а дети могут перевести родителей. И вот эти обе процедуры, они, в принципе, завершаются в течение достаточно короткого периода времени. And brothers and sisters can petition for each other, but that usually takes longer. Если, скажем, брат хочет, чтобы его сестра переехала в США, или наоборот, сестра хочет, чтобы брат переехал, то этот процесс занимает несколько дольше. And it also depends on the country, because the immigrant numbers are limited by country, so it can take longer for certain nationalities to be brought over on an immigrant visa than others. Также зависит от национальности заявителя, то есть есть определенные квоты на каждую страну по иммиграции. Например, граждане одной страны могут ехать в большем количестве, а граждане другой страны в меньшем. But generally, it is a multi-year process. Но, если честно, то это многолетний процесс. And Ivan is reminding me that he thinks that the law has changed since I did in the immigration law, that brothers and sisters may not be able to be able to petition for each other anymore. И вот только что Иван подсказал мне, что иммиграционный закон недавно поменялся, и, к сожалению, братья и сестры не могут больше подавать петицию друг для друга. So that's an excellent question, and the answer is the prohibition on working in the United States is earning money in the United States. If you're working for a Russian company and you can log on in the morning and answer emails and do what you need to do and make your salary that's paid to a bank in Russia while you're in the United States, that is not breaking the B1, B2 visa. Если вы работаете, например, на российскую компанию и однажды просыпаясь утром в США, вы логинитесь в какой-то свой личный кабинет, да, отвечаете на вопросы, может быть, ваших клиентов и при этом получаете зарплату на банковский счет в России, то это не является нарушением условий действия туристической визы. But depending on the type of work, you may start to run into trouble if you're a photographer and you're shooting photographs in the United States but selling them in Russia.
there may be some concern. So there may be certain things you do remotely, but in general, if you're making money here by logging in from the United States to here, that would not be a problem. А все зависит от того, какой деятельностью вы занимаетесь в Штатах. Если вы, скажем, зарабатываете деньги именно вот здесь, в России, да, и они поступают на российский банковский счет, то, в принципе, проблем нет. Но, опять же, нужно смотреть, что именно вы делаете. Если, скажем, вы занимаетесь фотографией, да, и снимаете какие-то виды в США, и потом продаете эти фотографии за деньги, то здесь уже могут быть проблемы. If your purpose of travel is for tourism, even if you've applied for the diversity visa, if you have an outstanding petition from a family member, you still can travel for tourism to the United States. You might expect a few more questions from the officer about whether you're going for tourism or if you're going to go and just stay in the United States. But absolutely, just because you have applied a petition for an immigrant visa does not mean you cannot go as a tourist. То есть, если действительно кто-то подал петицию на ваше имя для воссоединения семьи, например, то это не является причиной того, чтобы отказать вам в визе. Конечно, некоторые консульские офицеры уделяют этому повышенное внимание, могут задавать дополнительные вопросы, но все-таки по туристической визе вы можете ездить в Штаты. Если вам интересно быть в курсе всех самых свежих новостей по выдаче виз, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А также пишите в комментариях, какой вопрос вы хотели бы задать визовому консулу, и смотрите все ответы на нашей странице в Instagram.